हरे कृष्ण प्रभु नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवतीं उत्तमश्लोकैर्भक्तिं भवतीं नैष्टिकीम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ಭಕ್ತರ ಅನೇವರಕ್ಕೂ ಪಣಿವಾರ ವಣಕಂ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ವಂದನೆಗಳು. இன்றைய காலை பாகவத வகுப்புக்கு வரவேற்கிறதுல மகிழ்ச்சி. ಇಂದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಭಾಗವತ ತರಗತಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರವಿದೆ. இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 2 பதம் 4 வந்து பார்க்க போறோம். ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಂ ಉದೀರಯೇತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. हरे कृष्णा प्रभु जी. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु नमस्कार प्रभु. पढ़िकलामा प्रभु? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. श्लोक 4 जगद्गुरु पाद की जय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಬುಕ್ಕಿಲ್ಲೆ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. வெரி குட். हरे कृष्ण प्रभु. ना சொல்றேன் प्रभु. हरे कृष्ण पदम 4. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. नमस्कार प्रभु. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. हरे कृष्ण प्रभु. थैंक यू प्रभु. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಶ್ಲೋಕ 4. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. హరే కృష్ణ. ట్రాన్స్లేషన్. జయమును సాధించుటకు ఏకైక మార్గమైన శ్రీమద్ భాగవతమును పఠించుటకు మొదట దేవాది దేవుడైన నారాయణునికి, నరోత్తముడైన నారాయణ ఋషికి, చదువుల తల్లి సరస్వతీ దేవికి, గ్రంథకర్త అయిన శ్రీల వ్యాసదేవునికి ప్రతి ఒక్కరూ గౌరవపూర్వక వందనములను అనర్పించవలెను.
ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மொழிபெயர்ப்பு. வெற்றி பெறுவதற்கு மிகச் சிறந்த வழியாகிய இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிக்கும் முன்பாக பரமபுருஷராகிய நாராயணருக்கும் தெய்வீக தன்மை பெற்ற மனிதரான நரநாராயண முனிவருக்கும் கல்விக்கு அதிபதியாகிய சரஸ்வதி தேவிக்கும் மற்றும் ஆசிரியராகிய ஸ்ரீல வியாசதேவருக்கும் தனது பணிவான வணக்கங்களை ஒருவர் அளிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. தேங்க்யூ. சூத கோஸ்வாமி இப்ப பாகவதத்தை பேச ஆரம்பிக்க போறாரு. ಸೊ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஸோ பாகவதத்தை பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த நாராயணம் நமஸ்கிருத்திய இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம தினமும் நம்மளும் பாகவதம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்றோம். ಸೊ ಭಾಗವತವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. என்னன்னா அந்த வழக்கத்தை கொண்டு வந்தவர் சூத கோஸ்வாமி. ಸೊ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು. ஸோ பாகவதத்தை ஒருத்தர் படிப்பதற்கோ இல்லைன்னா பேசுவதற்கோ முன்னாடி என்ன பண்ணணும், இங்க சிலருக்கெல்லாம் சுகதேவ கோஸ்வாமி நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சிருக்கிறாரு. அது மாதிரி நம்மளும் அவங்களுக்கு நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுட்டு அதை படிக்கிறதுக்கோ கேட்கறதுக்கோ ಆರಂಭಿಸணும். ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ತನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಅವರು ಭಾಗವತವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಭಾಗವತವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. பொதுவா எந்த ஒரு ஆன்மீக காரியத்தையும் செய்யறதுக்குன்னு ஒரு வழிமுறை இருக்கு, ஒரு பద్ధதி இருக்கு. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. அந்த ஆன்மீக காரியத்தை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் என்ன பண்ணணும், தன்னை குளிச்சு தூய்மைப்படுத்திக்கணும். ಸೊ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. அதுக்கப்புறமா கரண்யாசம் அங்கன்யாசம் அப்படின்னு சொல்லி 2 இருக்கு. அது என்னன்னா ஆச்சமனம் செய்து நம்மள தூய்மைப்படுத்திக்கிறது. ಅನಂತರ ಬಂದು ಪರನ್ಯಾಸಂ ಅಂಗನ್ಯಾಸಂ ಅಂತ 2 ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚಮನೀಯಂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. சோ ஒருத்தர் முதல்ல அந்த மாதிரி தன்னை ஆச்சமனம் செய்து தூய்மை செய்து கொண்டதுக்கு அப்புறமா ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், அவர் எந்த ஒரு மந்திரத்தை உச்சரிக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அந்த மந்திரத்துக்கு உரிய தேவதை அவங்கள தியானம் பண்ணணும். ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದೇವತೆಗೆ ಅವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. அதுக்கப்புறமா அந்த மந்திரத்தை முதல்ல நமக்கு கொடுத்த அந்த ரிஷி அவருக்கு நமஸ்காரத்தை செலுத்தணும். ಸೊ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் குருவுக்கு நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணணும். ಅನಂತರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುವಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. அதுதான் ஒரு முறையான ஒரு வழிமுறை. ಇದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. நமக்கு இதெல்லாம் எதுவும் தெரியாது, நம்ம எதுவும் கடைபிடிக்கிறது கிடையாது. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. நமக்கு படிக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಓದೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. அப்படி இருக்கும்போது எங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண சொன்னோம்னா அவ்வளவுதான் போங்க ப்ரோ, எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி ஒண்ணும் நாங்க பகவத்கீதை படிக்க வேணாம்ன்றோம். ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನೇ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. பாகவதம் படிக்கணும்னா இவ்வளவு ரூல்ஸ் சொன்னீங்கன்னா நாங்க எப்படி பாகவதம் படிக்கிறதுன்னு தெரியும். ಸೊ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. முதல்ல ஏன் இவங்களுக்கெல்லாம் வணக்கம் சொல்லி ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ಸೊ ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಂತರ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. முதல் நாராயணம் நமஸ்கிருத்தியம், பகவான் நாராயணருக்கு தன்னுடைய வணக்கத்தை செலுத்துறாங்க.
ಮೊದಲು ಬಂದು ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஏன் நாராயணனுக்கு நமஸ்காரம்? ಯಾಕೆ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ? சொல்லுங்க. ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ. பரமபுருஷரானால. வேற? தேவோத்தம பரமபுருஷரா. நாராயணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் பிரபு அதனால. ஹரே பாகவதம் வந்து அந்த பரமபுருஷ பகவானான நாராயணனை பற்றிய உள்ள விஷயங்களை வந்து நமக்கு வந்து அளிக்கிறது. அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நாராயணர் அவருக்கு வந்தனம் சொல்றோம். வெரி குட், தேங்க்யூ. ஏன் நாராயணனுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொன்னா, பகவான் நாராயணர் தான் இந்த பாகவதத்தினுடைய ஹீரோ, கதாநாயகர். ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣರೇ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಕಥಾನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நாராயண பராசர்வே அப்படின்னு சொல்லி பாகவதத்துல வந்து சொல்லியிருக்கேன். அதாவது நாராயணன் தான் வந்து எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவர். ಸೊ ನಾರಾಯಣ ಪರಸರ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣರೇ எல்லாருக்குன்னு உத்தீர்ணராದಂತವ್ರು. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பாகவதத்துல முழுமுதற் கடவுளாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறவர் யாரு? நாராயணர். ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಭಾಗವತಮಲ್ಲೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ನಾರಾಯಣರು. அதனால முதல்ல வந்து இங்க வணக்கம் யாருக்கு? நாராயணர். ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾರಾಯಣರಿಗೆ. அதுக்கப்புறமா நரம் சைவ நரோத்தமம், அதுக்கப்புறமா வந்து நரநாராயண ரிஷிகளுக்கு வந்துட்டு அவருடைய நமஸ்காரத்தை வந்து செலுத்துறாரு. ಅನಂತರ ಬಂದು ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எதுக்காக நரநாராயண ரிஷிக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்றாங்க? நாராயணர் ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு, நரநாராயணரோ நாராயணனுடைய அம்சம் தான். அப்புறம் ஏன் தனியா அவருக்கு ஒரு வாட்டி வந்து நமஸ்காரம்? ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಾರಾಯಣರ ಅಂಶವಾದಂತವ್ರು ನರನಾರಾಯಣರು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು? சொல்லுங்க. ಹೇಳಿ. அவர் வந்து இந்த பூலோகத்துல வந்து அவங்க வந்து பகவான ரெப்ரசன்ட் பண்ணி ஒரு மனித அவதாரமா வந்ததுனால ஃபர்ஸ்ட் வந்ததுனால அவங்களுக்கு சொல்றோம் பிரபுஜி. வேற யாராவது? ಗುರುಗಳ ಮುಖೇನ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ஓகே, தேங்க்யூ. வேற யாராவது? அவங்க குரு சிஷ்யன் ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிரபுஜி. குரு சிஷ்யன் மாதிரி நாராயணன் நாராயணன் ரெண்டு பேர். தேங்க்யூ. வேற யாராவது? ஓகே, ஏன் இங்க வந்து இந்த நரநாராயண ரிஷிக்கு வந்துட்டு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த பாகவதமா இருக்கட்டும், ஒரு மற்ற புராணங்களா இருக்கட்டும், இல்ல வேதங்களா இருக்கட்டும், இதை தொகுத்தவர் வந்து வியாசர். ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ನರನಾರಾಯಣರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವೇದಗಳಾಗ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಾಗ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ದವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಬಂದು ವ್ಯಾಸರು. அந்த வியாசர் எங்க உட்கார்ந்து இதெல்லாம் எழுதினாரு? ಆ ವ್ಯಾಸದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ? சொல்லுங்க. ಹೇಳಿ. சரஸ்வதி நதி கரையில. அது எங்க இருக்கு? பத்ரிகாசிரமம். பத்ரிகாசிரமத்துலதான் அந்த சரஸ்வதி நதி ஓடக்கூடிய இடம் பத்ரிகாசிரமம். அங்கதான் வந்து வியாசர் வந்து எழுதினாரு.
ಸೊ ವ್ಯಾಸರು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು பத்ரிகாசிரமದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. அங்க பத்ரிகாசிரமத்துல இருக்கக்கூடிய ஆதிபத்திய தேவதை இல்லைன்னா அங்க வந்து வழிபடக்கூடிய அந்த கடவுள் யாரு? ಸೊ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ದೇವರು ಯಾರು? பத்ரிகாசிரமத்துல யார் இருக்கிறா? ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? பத்ரிநாராயணர். பத்ரிநாராயணர் இருக்கிறாரு. நரநாராயண ரிஷி அங்கதான் இருக்கிறாங்க. நரநாராயண ரிஷி வந்து அங்க 2 மலை வடிவத்துல வந்து இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿಕಾ ನಾರಾಯಣರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನರನಾರಾಯಣರ್ ಇದ್ದಾರೆ. அவங்க 2 மலை வடிவில் இருக்கிறாங்க. ಅವರು 2 ಪರ್ವತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. மத்தியம் இல்லமா, 2 மலை வடிவில் இருக்கிறாங்க. 2 மலை ரூபத்துல இருக்கிறாங்க. 2 ಪರ್ವತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. சோ அதனால இந்த வியாசர் இந்த புராணங்களையும் வேதங்களையும் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அவர் வணங்கி எழுத ஆரம்பித்த தெய்வம் யாருன்னா நரநாராயண ரிஷி. ಸೊ ವ್ಯಾಸರು ಮೊದಲು ಈ ವೇದಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನರನಾರಾಯಣರಿಗೆ. அதனாலதான் இங்க சூத கோஸ்வாமி நரநாராயண ரிஷிக்கு வந்து நமஸ்காரம் செலுத்துறாரு. ಅದರಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ನರನಾರಾಯಣರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து தேவீம் சரஸ்வதியும் அப்படின்னு சொன்னா சரஸ்வதிக்கு வந்து வணக்கம் செலுத்துறாரு. ಸೊ ಅನಂತರ ಬಂದು ಅವರು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னா கல்விக்கு அதிபதியா இருக்கக்கூடிய தேவதை வந்து சரஸ்வதி. ಸೊ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಬಂದು ಓದಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ದೇವತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. அதனால இங்க வந்து சூத கோஸ்வாமி அந்த சரஸ்வதி தேவிக்கும் வந்துட்டு வணக்கத்தை செலுத்துறாரு. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೂ ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சோ இங்க இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம தேவதைகளுக்கும் நம்ம ப்ராப்பரான ஒரு மரியாதை வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. அந்த தேவதைகளை நம்ம வந்து அவமதிச்சோ இல்லைன்னா நிராகரிச்சோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாது. ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವಮಾನ ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ನಿರಾಕಾರ ಮಾಡೋ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುದಿಲ್ಲ. அதுக்கு இங்க வந்து சூத கோஸ்வாமியை வந்துட்டு ஒரு உதாரணமா என்ன பண்றாரு, அவரே வந்து சரஸ்வதியை வந்து வணங்கி இந்த பாகவதத்தை பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಭಾಗವತವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஏன்னா நம்ம பகவானை பத்தி பேசும்போது அந்த பேச்சினுடைய வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து சரியான ஒரு வார்த்தைகள் வந்து வரணும், சரியான நேரத்துல சரியான வார்த்தைகள் வந்து வரணும். ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ವಾರ್ತೆಗಳು ಬಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಾರ್ತೆಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. அந்த மாதிரி சரியான வார்த்தைகள் வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு சரஸ்வதியோடைய கருணை வந்து வேணும். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವಾರ್ತೆಗಳು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಕರುಣೆ ಬೇಕು. ஸோ சரஸ்வதியை வந்து நம்ம வேண்டி பகவானுடைய காரியத்தை வந்து தொடங்கும் போது அது சரஸ்வதிக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். எனக்கு வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರವಾಗತ್ತೆ, ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. சோ அதனாலதான் இங்க சரஸ்வதியை வந்து வணங்கி அவர் வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சோ இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமா இந்த இலக்கியத்தை கொடுத்தவரான வியாசர் அந்த ரிஷி, அவர்னாலதான் நமக்கு இந்த
பாகவதம் அப்படிங்கிறது கிடைச்சது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், பாகவதத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கும் நம்மளுடைய நமஸ்காரத்தை செலுத்தி நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கணும். ನಂತರ ಬಂದು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವ್ಯಾಸದೇವರು. ಅವರೇ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು. வியாசருடைய கருணை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இந்த பாகவதத்துல அவர் என்ன சொல்ல வந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது நம்மளால வந்து பூர்ணமா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ಸೊ ವ್ಯಾಸದೇವರ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುದಿಲ್ಲ. அதனால நான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய நாராயணர், நரநாராயணர், சரஸ்வதி, வியாசர் இவங்களை எல்லாம் யாரு ஒருத்தர் வந்து வழிபாடு பண்ணிட்டு இந்த பாகவதத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஜெயம், வெற்றிங்கிறது நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಾರಾಯಣರು, ನರನಾರಾಯಣರು, ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸರು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರಿಗೂನು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. சோ நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வெற்றிங்கிறது கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்தாலே, இந்த பாகவதத்தை படித்தாலே நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நமக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಕೇಚಿತ್ ಕೇವಲಯ ಭಕ್ತ್ಯ ವಾಸುದೇವ ಪರಾಯಣ ಅಹಂ ತುಂವಂತಿಕಾ ಸ್ನೇಯ நீகாரம் இவ பாஸ்கர. அதாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணியாகணும், நம்மளுடைய பாவ விளைவுகள்ல இருந்து நம்ம வந்து விடுபடணும். ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜಯಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮೊದಲು ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು. பாவங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளிப்பட்டாதான் நம்மளால வந்து முதல்ல சந்தோஷமாவும் இருக்க முடியும், வெற்றியையும் அடைய முடியும். ಸೊ ಈ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. இந்த பாவத்தை போக்குவதற்கு நமக்கு பலவிதமான வழிமுறைகள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ಸೊ ಈ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಧವಾದಂತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதுக்கு வந்துட்டு பரிகாரங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு வழிமுறை இருக்கு. ಸೊ ಈ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. பிராயச்சித்தம் அதோ அபர்த்தாம். அதாவது நம்ம வந்து ஒரு பாவம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பாவத்துல இருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஏதோ வந்து ஒரு பரிகாரம் பண்றோம். ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗ್ ತಿಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணாரு, ஒரு பசுவை வந்து வதம் பண்ணிட்டாரு. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಸುವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இப்ப அந்த பசுவை கொன்னதுக்கு அவருக்கு பிராயச்சித்தம் என்ன? ಸೊ ಆ ಹಸುವನ್ನ ಕೊಂದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇನು? அவர் என்ன பண்ணணும், அது மாதிரி அவர் வந்து தங்கத்துல வந்து ஒரு பசு செய்து என்ன பண்ணணும், ஒரு பிராமணருக்கு தானம் பண்ணணும். ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೇನಂತಂದ್ರೆ ಹಸು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಸುವನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡ್ಬೇಕು. இல்லைன்னா ஒரு 100 பசுவை வந்து ஒருத்தருக்கு தானம் பண்ணணும். ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಹಸುಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡ್ಬೇಕು. நம்ம இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய டிஃபரெண்டான பாவத்துக்கு டிஃபரெண்டான பிராயச்சித்தம் இருக்கு. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಾದಂತ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ. ஆனா இந்த பிராயச்சித்தங்கள்லாம் நம்ம வந்து செய்தால் கூட அதுல வந்து ஒரு குறை இருக்கு. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ. என்ன குறை? ಏನದು ಕೊರತೆ? என்னன்னா இந்த பிராயச்சித்தம் செய்ததுக்கு அப்புறமா
நமக்கு வந்துட்டு என்ன ஆகுறது இல்ல, அந்த பாவம் செய்வதற்கான அந்த எண்ணம் நம்மள இருந்து போறது கிடையாது. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. பரிட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்கிறார். ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நரகத்துல இருந்து ஒருத்தர் வந்து தண்டனை அனுபவிக்காம தப்பிக்கணும்னு சொன்னா நீங்க பிராயச்சித்தம் பண்ணணும்னு சொல்றீங்க. ನರಕದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಂಡನೆ ಅನುಭವಿಸದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? நீங்க சொல்றீங்க. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? அப்போ ஒருத்தர் பிராயச்சித்தம் பண்றாரு. ಆಗ ಒಬ್ರು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஆனா பிராயச்சித்தம் செய்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் அவர் அதே பாவத்தை வந்து செய்யறாரு. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರನೂ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. அப்போ அந்த பிராயச்சித்தம் செய்ததனால என்ன பிரயோஜனம்? ಆಗ ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗವಿದೆ? ஏன்னா அவருடைய மனசுல இருந்து அந்த பாவம் செய்வதற்கான அந்த ஆசை, அந்த எண்ணம் அவரை விட்டு போகலையே. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುಣವಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. அப்ப அந்த பிராயச்சித்தத்தினால என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆತರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ? அப்ப வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி சொன்னாரு, சரி பரவாயில்ல, நீ என்ன பண்ணு, பேசாம யோக மார்க்கத்தை கடைபிடி. யோக மார்க்கத்தை கடைபிடிச்ச அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாவ செயல்கள்ல ஒருத்தவங்க வந்து ஈடுபட மாட்டாங்க, அவங்களுடைய பாவம் போயிடும். ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡು. ನೀನು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. இந்த யோக மார்க்கம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னு கேட்டா, இப்போ ஒரு காட்டுல வந்து தீ பிடிச்சிருக்கு. ಈ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವುದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. அப்போ என்னாகும், அந்த காட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்லா மரம் செடிகள் எல்லாம் வந்து என்ன ஆயிரும், எரிஞ்சு போயிடும். ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮರಗಳೆಲ್ಲಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತೆ. இப்போ அந்த காட்டுல எந்த ஒரு மரமோ செடியோ இல்லை. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮರಗಳಾಗ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. இப்போ மழை பெய்யுது, ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த எரிந்து சாம்பலான அந்த மரம் செடியே திரும்ப வளருமா வளராதா? ಸೊ ಮಳೆ ಬೀಳಿದ ನಂತರ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮರಗಳೆಲ್ಲಾನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ವಾ? சொல்லுங்க, ಹೇಳಿ. வளராது. வளராது. வளருமா வளராதா? வளராது. வளராதா? வளராது. ஏன் வளராது? வளரும் பிரபு, வேறு இருக்கிற வரைக்கும் வளரும் பிரபு. வளராது. வெரி குட். வேறு இருக்கிற வரைக்கும் வளரதான் செய்யும். அந்த வேறு சாகல அப்படின்னா திரும்பவும் மழை பெஞ்சா அது வந்து அதுல இருந்து தழுத்து வந்துடும். ಸೊ ಅದು ಬೇರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತನಕ ಇರುತ್ತೋ ಭೂಮಿಯೊಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ದಿವಸದ ತನಕ ಅದು ಬೆಳಿತಾ ಇರತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. இப்ப இந்த யோக மார்க்கம் அப்படிங்கிறது இது மாதிரிதான். ಸೊ ಈ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವುದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. இந்த யோக மார்க்கத்தை ஒருத்தர் வந்து கடைபிடிச்சு நான் வந்து தியானம் பண்றேன், நான் வந்து யோகா பண்றேன், அது பண்றேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம், அவர் தன்னுடைய மனசை வந்து ಕಟ್ಟುಪಡಿಪ ಮುಯற்சி ಮಾಡலாம். ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ஆனா அந்த மனசுக்கு எப்பயாவது ஒரு வாட்டி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது என்ன ஆகும், அந்த மனசு வந்து தப்பு பண்ணும். ಸೊ ಆದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೆ. ஏன்னா அந்த ஆசையானது அடியோட வந்து நீக்கப்படாம இருக்கு. எப்படி அந்த மரம் வந்து எரிந்து சாம்பலானா கூட அதோடைய வேர் இன்னும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி
இந்த யோகா மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கிறவங்களுடைய அந்த மனசுல இருந்து அந்த ஆசையானது நீக்கப்படாம அது அப்படியே இருக்கு. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮರಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾದ್ರೂನು ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಎತ್ತಿ ಮರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸೆಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅದು ಇರೋ ತನಕ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ஏன்னா அதுக்கு நம்ம நிறைய உதாரணங்களும் பார்த்திருக்கிறோம். ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೇಮಸ್ ಆன ಉದಾಹರಣೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ್. ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಉದಾಹರಣೆ. விஸ்வாமித்திரர் அவர் இந்த யோக மார்க்கத்தை பயிற்சி செய்துதான் அவர் தன்னுடைய மனசை கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்றாரு. ஆனா என்ன ஆகுறாரு, அவர் 3 முறை தோத்து போயிடுறாரு. ಸೊ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಇದೇ ಅವರ ಯೋಗ ವಿಧಾನವನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು 3 ಬಾರಿ ಸೋತೋಗ್ತಾರೆ. அப்போ இந்த யோக மார்க்கத்தினாலையும் என்ன ஆகாது, நம்மளுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பாவம் செய்வதற்கான அந்த ஆசை அது என்ன ஆகுறது இல்ல, நம்ம இதயத்தை விட்டு போறது கிடையாது. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಿಂದನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗುಣ, ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. அப்போ என்ன பண்றது? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? அதனாலதான் இங்க சொல்றாங்க, கேச்சித் கேவலயா பக்தியா வாசுதேவ பராயண. நம்ம பகவான் வாசுதேவன் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா, கேவலையா பக்தியானா தூய பக்தின்னு அர்த்தம். தூய பக்தி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப நம்மளுடைய பாவம் எல்லாம் போயிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இப்ப நம்ம கேள்வி கேட்கலாம், அது எப்படி பக்தி பண்ணா மட்டும் நம்மளுடைய பாவ காரியங்கள், அதாவது இதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பாவம் செய்வதற்கான அந்த எண்ணமே எப்படி நம்மளை விட்டு போகுது அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಗುಣ, ಆಸೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ இங்க ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாங்க. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಹಂ ತುಂವಂತಿಕಾ ಸ್ನೇಯ ನೀಹಾರಂ ಇವ ಭಾಸ್ಕರ. ಭಾಸ್ಕರ அப்படின்னு சொன்னா ಸೂರ್ಯನ್. ಭಾಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ. இப்போ நமக்கு பனிக்காலம் ஆரம்பிக்குது. ನಮಗೆ ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಂಟರ್. ಸೊ அப்ப என்ன ஆகும், நைட் எல்லாம் அந்த பனி பெய்யும். ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಂಜು ಬೀಳುತ್ತೆ. நம்மெல்லாம் பார்க்கலாம், அந்த செடி மேல கார் மேல எல்லாம் அப்படியே அந்த ಡ್ರಾಪಾ அந்த பனித்துளி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ಸೊ ನಾವು ಗಿಡಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಮಂಜು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. அந்த பனித்துளி எப்போ சூரியன் உதயமாகுதோ அந்த சூரியன் உதயமாகும் போதே என்ன ஆயிருது, அந்த பனித்துளியானது ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮறைஞ்சு போயிருது. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಮಂಜು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯಿಸ್ತಾನೋ ಆವಾಗ್ಲೇ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಮರೆಯಾಗುತ್ತೆ. அந்த பனித்துளி அந்த இடத்துல ಕಂಪ್ಲೀಟಾ ಇಲ್ಲಾಮ போயிருது. ಸೊ ಆ ಮಂಜು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಣದೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. அந்த பனித்துளியை ட்ரை பண்றதுக்கு மத்தியானம் 12 மணி வெயில் அவசியம் கிடையாது. ಸೊ ಆ ಮಂಜನ್ನ ಒಣಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಿಸಿಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿಲ್ಲ. ஜஸ்ட் மார்னிங் சன்ரைஸ் ஆகும் போதே அந்த ஒரு வெப்பத்திலேயே என்ன ஆகுது, அந்த பனித்துளி எவாபரேட் ஆகி போயிருது. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಲ್ಲೇ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗತ್ತೆ. அது மாதிரிதான் வாசுதேவ பராயண பகவான் கிருஷ்ணருக்கு செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு பக்தி யாருடைய ஹிருதயத்துல பக்தி உற்பத்தியதே பும்ச, அவனுடைய ஹிருதயத்துல அந்த பக்தி உற்பத்தியம் ஆகுதோ உதிக்குதோ அந்த நிமிஷமே என்ன ஆகுது, அவங்களுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பாவம் செய்வதற்கான அந்த ஆசையே வெளியில போயிடும்.
ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೋ ಆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡೋ ಗುಣಗಳು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. மற்றதெல்லாம் எப்படி? இப்போ முதல்ல வந்து பிராயச்சித்தம் வந்து பார்த்தோம். அந்த பிராயச்சித்தம் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா மண்யே குஞ்சர சௌச்சவத், அதாவது ஒரு யானையுடைய ஒரு குளியலுக்கு ஈக்குவலா வந்து அந்த பிராயச்சித்தத்தை வந்து சொல்றாங்க. ಸೊ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನ ಒಂದು ಆನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஒரு யானை வந்து என்ன பண்ணும், நல்லா மணிக்கணக்கா வந்துட்டு குளத்துல வந்து குளிக்கும். ಸೊ ಆನೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. அந்த யானை பாகன் என்ன பண்ணுவான், யானையை போட்டு நல்லா தேய்ச்சு நல்லா குளிப்பாட்டுவான். ಸೊ ಆನೆಯನ್ನ ಸಾಕುವವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. அதுக்கு அந்த யானை வந்து குளிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியில வந்த உடனே என்ன பண்ணும்? ಸೊ ಆನೆ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? என்ன செய்யும் சொல்லுங்க? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? மண் எடுத்து தலையில போட்டுக்கும். வெரி குட். தலையில மண்ணள்ளி போட்டுக்கும். அதனால அந்த யானை இவ்வளவு நேரமா குளிச்சு ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா? ಸೊ ಆನೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದ್ಯಾ ಆನೆಗೆ? இப்ப ஐயப்ப சீசன் வந்திருக்கு, அது நம்ம நிறைய பேர் பார்ப்போம். இப்ப எல்லாரும் வந்துட்டு ஐயப்பனுக்கு மாலை போடுவாங்க. ಸೊ ಈಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲೆಯ ಸೀಸನ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಜನಗಳು ಬಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. அதாவது ஏதாவது ஒண்ணு வேண்டி இருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிருப்பாங்க. அதுல இருந்து வந்து அவங்கள காப்பாத்தணும்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க, வேண்டிக்கிட்டு அவங்க வந்து மாலை போடுவாங்க. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಯಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 48 நாள் ஸ்ட்ரிக்டா வந்து நாங்க வந்து விரதம் இருப்போம் சாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ಸೊ 48 ದಿವಸಗಳು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದಂತ ವ್ರತವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. வெளியில எங்கேயும் சாப்பிட மாட்டோம் நாங்க. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. டீ காபி எல்லாம் கூட குடிக்க மாட்டோம். ಟೀ ಕಾಫಿನೂ ಸಹ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. 48 நாள் முடிஞ்சு ஐயப்பன் கோயில்ல போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு மாலையை கழட்டி வச்சுட்டு 48 ದಿವಸಗಳ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಎಂತ ಕಡೆಗೆ போவாங்க? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವರು ಯಾವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ சொல்லுங்க? ಹೇಳಿ. எல்லாருக்கும் தெரியும் ಎಂತ ಕಡೆನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. சொல்லுங்க? பிரியாணி கிடைக்கும். ನಾನ್ವೆಜ್. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்ப அந்த 48 நாள் அவங்க வந்து தீவிரமா அந்த விரதம் இருந்ததுனால அவங்களுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு பரிவர்த்தனை, ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கா? ಸೊ ಈಗ ಅವರು 48 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಇದೆಯಾ? அங்க ஒரு விதமான ஒரு பரிவர்த்தனமும் வந்து நடக்காது. ஏன்னா அது பக்தி இல்ல, அது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பிராயச்சித்தம். ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. அதே மாதிரிதான் இந்த யோக மார்க்கமும் வந்து அதோட கொஞ்சம் உயர்ந்தது. ஏன்னா அவங்க பாவ செயல்களை செய்யக்கூடாதுன்னு தங்களை தாங்களே வந்து கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணுவாங்க. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವೂ ಸಹ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕಟ್ಟುಪಾಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ஆனா இந்த பக்தி அப்படிங்கிறது அதுக்கும் மேல வந்து உயர்வானது. ಆದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ஏன்னா பகவான் வந்து இங்க என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய பக்தனை தான் வந்து ಕಂಟ್ರೋಲ್ பண்றாரு. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನ ಭಗವಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. அப்படின்னா பகவான் பக்தனுக்கு வந்து எந்த ஒரு சுதந்திரமும் இல்லாம இருக்கிறான்னு அர்த்தம் கிடையாது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ವತಂತ್ರವಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ.
பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய பக்தனை தவறான வழியில போகாம அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, காப்பாத்துறாரு. ಸೊ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. அவரு இந்த மாதிரி ஒரு மாயையில வந்து விழுகாம காப்பாத்துறாரு. ಸೊ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದೆ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. பகவானுடைய பக்தர்களும் பகவானும் எப்போதும் வந்து பௌதீக சக்தியினால் அவங்க வந்து கவரப்படுறது கிடையாது. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನು ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅವರನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. நம்ம எல்லாமே வந்து என்ன ஆகலாம், பௌதீக சக்தியினால நம்மளுடைய மனம் வந்து குழப்பம் அடையலாம். ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ವಾರ್ತಾನಾಂ ಜೂಷದಾಂ ತತ್ಕಥಾಮೃತಂ ಸ್ಯಾತ್ ಸಂಭ್ರಮೋ ಅಂತಕಾಲೇಪಿ ಸ್ಮರದಾಂ ತತ್ಪದಾಂಬುಜಂ. யார் ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இந்த பாகவதத்தை தொடர்ந்து வந்து கேக்குறாங்களோ, ಯಾರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭಾಗವತವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ அவரு வந்து என்ன ஆகுறது கிடையாது, மரண தருவாயில அவருக்கு எந்த ஒரு குழப்பமும் வர்றது கிடையாது. ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ஏன்னா அவர் வந்து பகவானை பத்தின இந்த கதைகள், இந்த பாகவதத்தை படிக்கிறதுல வந்து அவர் ஆர்வமா இருக்கிறாரு. அதுல வந்து ஒரு அமிர்தத்தை அவர் வந்து சுவைக்கிறாரு. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆತುರತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ರಸವನ್ನ ಅವರು ಸವಿತಿರ್ತಾರೆ. அதனால சியாத் சம்பிரமோ அந்த காலேபி, அதாவது மரண தருவாயில எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒண்ணு வந்து பகவானை வந்து நினைவு கொள்றது. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. அந்த பகவான ஸ்மரதாம் தத்பதாம்புஜம், அதாவது பகவானை வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த நேரத்துல அவங்களால வந்து ஸ்மரணம் பண்ண முடியுது, நினைக்க முடியுது. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಭಕ್ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ஏன்னா பகவான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஸ்மரணத்தை அவரே கொடுக்குறாரு. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಅವರ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. சோ பகவான் அந்த கேரண்டியை வந்து பக்தர்களுக்கு கொடுக்குறாரு. காரணம் என்னன்னா, பக்தர்கள் எப்போதும் அவரை பற்றின அந்த கதைகளை கேட்பதிலும் படிப்பதிலும் வந்து ஆர்வமா இருக்கிறதுனால. ಸೊ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಕಾರಣವೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಆತೃತದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. அதனாலதான் ததோஜயம் உதிரையே, அதாவது இந்த பாகவதத்தை படிப்பவர்களுக்கு வெற்றி. வெற்றினா என்ன வெற்றி? மரண தருவாயில பகவானை நினைக்கிறது தான் நமக்கு வெற்றி. ಅದರಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಗವತ ಓದೋದು ಅನ್ನೋದು ವಿಜಯಕರವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. என்ன பிரபு, மரண நேரத்துல பகவானை நினைக்கிறது மட்டும்தானா, இப்போ இங்க வாழும் போது நமக்கு வந்து எதுவும் கிடைக்காதா அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைக்கலாம். ಸೊ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರನೇನಾ, ಈಗ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಈಗ ನಮಗೇನು ಇದರಿಂದ ಲಾಭವಿಲ್ವಾ ಅಂತ. நமக்கு இந்த உலகத்துல வாழும் போதும் நமக்கு வெற்றிதான், இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போதும் நமக்கு வெற்றிதான். ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಜೀವನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. சோ அதனால இங்க இந்த சூத்த கோஸ்வாமி கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த வழிமுறையை நம்ம வந்து ப்ராப்பரா வந்து கடைபிடிக்கணும். ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. பகவானுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், அப்புறமா தேவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು,
அப்புறமா ஆச்சாரியர்களுக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். ಅನಂತರ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. அது நம்ம வந்து 4வது ஸ்கந்தத்துல வந்து ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம். ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 4ನೆಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. அங்க வந்து தக்ஷன் வந்து என்ன பண்றான், ஒரு யஜ்ஞம் பண்றான். ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அந்த யஜ்ஞத்துக்கு எல்லா ரிஷி முனிகளையும் கூப்பிட்டான், எல்லா தேவர்களையும் கூப்பிட்டான். ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ஆனா சிவபெருமான வந்து கூப்பிடல. ಆದ್ರೆ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕರೆದಿಲ್ಲ. அப்போ சிவபெருமான் வந்து அந்த யஜ்ஞத்துக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் போகாம இருந்தார். ಸೊ ಆಗ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ದಿರ ಇದ್ದಾರೆ. ஆனா பார்வதி வந்து கேட்கல, இல்ல எங்க அப்பா யஜ்ஞம் பண்றாரு, நீங்க ஏன் அவர் கூப்பிடணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க, அவர் உங்க மாமனாரு, நீங்க வந்து அவர் கூப்பிடாருனாலும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க, அவங்கள வந்து புஷ் பண்ணி போக வைக்கிறாங்க. ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅವರಿಂದ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. அப்போ சரி அப்படின்னு சொல்லி சிவபெருமானும் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த யாகம் நடக்கிற அந்த இடத்துல போய் அவர் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறாரு, பிரம்மா உட்கார்ந்துருக்கிறாரு, எல்லா தேவர்களும் ரிஷிகளும் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಹ ಹೋಗಿ ಆ ಯಾಗ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அப்போ அந்த யஜ்ஞசாலைக்குள்ள தக்ஷன் வந்து வர்றான். ಆ ಯಜ್ಞ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ದಕ್ಷರು ಬರ್ತಾರೆ. ஏன்னா தக்ஷன் வந்து ஒரு பிரஜாபதி. ದಕ್ಷರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪತಿ. அதனால எல்லா ரிஷிகளும் முனிகளும் வந்து எந்திரிச்சு அவருக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்றாங்க, அவரை வந்து வணங்குறாங்க. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಗಳು ಎದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அந்த யக்ஷன் அப்படியே வந்து பிரம்மாவுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து வணங்குறாரு, ஏன்னா பிரம்மா தான் அவருக்கு அப்பா. ಸೊ ಆ ದಕ್ಷರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವರು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವರ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆனா பக்கத்துல வந்து சிவபெருமான் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு. அவர் வந்து தன்னுடைய மாமனாரு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணல, அவர் எந்திரிச்சு மரியாதையும் செலுத்தல. தக்ஷனும் வந்து சிவபெருமான பார்த்து ஒரு மரியாதையும் செலுத்தல. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ನೀಡ್ಲಿಲ್ಲ. அப்போ தக்ஷனுக்கு வந்து கோவம் வந்துருச்சு. என்னடாது, என்னுடைய மருமகன் நீ அப்படின்னா என்னைய விட நீ வந்து சின்னவன், அப்படின்னா நீ எனக்கு வந்து மரியாதை பண்ணணுமே, எனக்கு மரியாதை பண்ணாதமா நீ வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு கோவம் வந்துருச்சு. ದಕ್ಷರಿಗೆ ಈಗ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ. ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ಅಳಿಯನಾಗಿದ್ದೀಯ, ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗಿಂತೂ ಚಿಕ್ಕವನು, ನೀನು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ. அவர் பாட்டு வந்து என்ன பண்றாரு, சிவபெருமான கண்ட மாதிரி வந்து திட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாரு. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. மசானத்துல படுத்திருக்கிற உனக்கெல்லாம் வந்துட்டு என்னோட பொண்ணு நான் கொடுத்தேன் பாத்தியா, அது என்னுடைய தப்பு. ಸೊ ಅವರು ಹೇಗಂತ ಬೈತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஒரு சொந்த வீடு இல்லாத உனக்கு என்னுடைய பொண்ணு கொடுத்தேன் பாத்தியா, அது என்னுடைய தப்பு. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತವಾದಂತ ಒಂದು ಮನೆಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಅಂತವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ. சபையில பெரியவங்களுக்கு எப்படி மரியாதை கொடுக்கறதுன்னு கூட உனக்கு தெரியலையா, ஒரு நாகரிகமே தெரியாத உனக்கு ஏன் பொண்ணு கொடுத்தேன் பாத்தியா, அது என்னுடைய தப்பு அப்படின்னு திட்டுறாரு. ಸೊ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ನೀಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಭೆ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நீ என்ன அவ்வளவு பெரிய ஆளுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறியா, ನೀನ್ ಏನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? அந்த மாதிரி வந்து கண்ணா பின்னான்னு திட்டுறாரு. சிவபெருமான் வந்து அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து கிளம்பி போயிடுறாரு. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅವರು ಬೈತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து யஜ்ஞம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ಅನಂತರ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் தெரியும், பார்வதி வந்து அங்க வருவாங்க. அப்புறமா வந்து பார்வதியும் வந்து அவமதிச்சிருவான். ಸೊ ಆನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವರ ತಂದೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அப்போ பார்வதிக்கும் அவமானம் நடந்த உடனே பார்வதி என்ன பண்றாங்க,
என்னுடைய கணவனுக்கும் அவமானம் நடந்துருச்சு, எனக்கும் அவமானம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இனிமே நான் வந்து இந்த உடல் இருக்க மாட்டேன்னு அவங்க தன்னுடைய உடலை வந்து தியாகம் பண்ணிடுறாங்க. ಸೊ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ನಿನಗೂ ಬಂದು ಅವಮಾನ ನಡೆದಿದೆ, ನನ್ನ ಪತಿಗೂ ಸಹ ಅವಮಾನ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ದೇಹ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அதுக்கப்புறமா விஷயம் தெரிஞ்சு சிவபெருமான் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய கணங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அனுப்பிச்சு அந்த மொத்த யாகசாலையுமே வந்துட்டு அழிச்சிடாரு. ಸೊ ಅನಂತರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿದಂತ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅವರ ಗಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಆ ಯಾಗವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. சிவபெருமான் தன்னுடைய தலைமுடியிலிருந்து பைரவரை வந்து உருவாக்குறாரு. ಸೊ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವರ ತಲೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಭೈರವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அந்த பைரவர் போய் என்ன பண்றாரு, தக்ஷன கழுத்தை வெட்டி சம்ஹாரம் பண்ணிடுறாரு. ಸೊ ಈ ಭೈರವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அப்போ அந்த சமயத்துல சிவபெருமான வந்து ஏளனமா தக்ஷன் பேசும்போது சில ரிஷிகள்லாம் வந்து ஏளனமா சிரிச்சாங்க. இவர் போய் என்ன பண்ணாரு, அவங்க பல்லெல்லாம் உடைச்சிட்டாரு. ಸೊ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಇವರನ್ನ ಬೈಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭೈರವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ನಕ್ಕಂತ ಋಷಿಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾರೆ. அதனாலதான் ஒரு தப்பு நடக்கும்போது அந்த தப்பை நம்ம வந்து தடுக்காம இருந்தாலும் நமக்கு தண்டனை கிடைக்குங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಇದ್ರೂನು ಸಹ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. நம்ம அமைதியா அதை வந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கும் அது வந்து சம்மதம்னு அர்த்தம். ಸೊ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. இப்போ தக்ஷ பிரஜாபதி வந்து ஒரு மிக உயர்ந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக மிக உயர்ந்த ஒரு யஜ்ஞத்தை வந்து பண்ணணும்னு வந்து ஆரம்பிச்சாரு. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತೀರ್ಣವಾದಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ஆனா அவர் வந்து தேவர்களின் தலைவனான சிவபெருமான வந்து அவமதிச்சாரு. ಆದ್ರೆ ಅವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அது மட்டும் இல்லாம பார்வதியும் வந்து அவமானம் பண்ணாரு. ಅದು ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அதனால என்னாச்சு, அவருடைய யாகம் மொத்தமா அழிஞ்சு போச்சு. அவரே வந்து இறந்து போயிட்டாரு. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಯಾಗವು ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಹ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. தன்னை வந்து பெரிய பண்டிதன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த தக்ஷனுக்கு ತನ್ನನ್ನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತನು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದಕ್ಷನಿಗೆ என்னாச்சு, ஆடோட தலையை கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಕೆಯ ತಲೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. எதுக்கு வந்து ஆடு தலையை வைக்கணும் தக்ஷனுக்கு? ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮೇಕೆ ತಲೆಯನ್ನ ಇಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ஏன்னா நமக்கு தெரியும், ஆடு அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு ஒரு புத்திசாலியான ஒரு விலங்கு கிடையாது. அது ரொம்ப ரொம்ப மந்தமான ஒரு விலங்கு. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. அதனாலதான் இந்த தக்ஷன் வந்து ரொம்ப பண்டிதன் மாதிரி பேசினான் இல்லையா, அதனால நீ ஒரு மேக்கர அப்படின்னு சொல்லி வந்து உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஆடோட தலையவே கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க. ಸೊ ಈ ದಕ್ಷರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತನಲ್ಲ, ನೀನು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇಕೆ ತಲೆಯನ್ನ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஒரு தூய பக்தரை வந்து நம்ம ஏதோ ரொம்ப பெரிய பேச்சு திறமை உள்ளவர்கள், பெரிய புத்திசாலி அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம வந்து அவமானப்படுத்துறோம்னா இப்படித்தான் அடுத்த பிறவில நம்ம வந்து ஆடா பிறக்கணும். ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರೋರು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಕೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தும் கூட வந்து வேணும்னே ஒரு பொய்யை நம்ம வந்து நிரூபிக்க முயற்சி பண்ணி ஒரு பக்தரை நம்ம வந்து அவமானப்படுத்தினோம்னா அடுத்த பிரிவில் நம்ம ஆடாதான் பிறக்கணும்.
ಸೊ ನಿಜವೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂನು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೂನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮೇಕೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. இல்ல பக்தருக்கு எது உண்மைன்னு நம்ம தெரிஞ்சிருந்தோம் நம்ம வந்து பொய் சொல்லி அந்த பொய்யை நம்மளுடைய அறிவால நிரூபிச்சு அந்த பக்தருக்கு அபராதம் பண்ணோம்னா அப்போ நம்ம ஆடா பிறப்போம். ಸೊ ನಿಜವೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂನು ನಾವು ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇದು ನಿಜ ಅಂತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಕೆಯಾಗಿ ಜನನವನ್ನ ಆಗತ್ತೆ. ஸோ இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, எந்த ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம இந்த மாதிரி பகவானையும் தேவர்களையும் ரிஷிகளையும் ஆச்சாரியர்களையும் நம்ம வந்து வணங்கி ஒரு காரியத்தை நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கறது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಋಷಿಗಳನ್ನ, ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. யாரையும் அவமதிக்காம யாருக்கும் அவமானம் ஏற்படாத மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு என்ன பண்ணணும், அந்த காரியத்தை நம்ம வந்து செய்யணும். ಯಾರಿಗೂ ಅವಮಾನ ಅವಮಾನ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು. இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அந்த மொத்த காரியமும் தப்பா போயிடும். ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೊತ್ತ ಕಾರ್ಯವೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. அதனாலதான் நம்ம பாகவதத்தை பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட இருந்து பேசக்கூடிய நபர் அவர் வந்து எந்த விதமான ஒரு தவறான கருத்துக்களையும் சொல்லிடக்கூடாது, தவறான விதத்துல அர்த்தம் சொல்லிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்றோம், அந்த வியாசரையும் கிருஷ்ணரையும் ஆச்சாரியர்களெல்லாம் வணங்கி நம்ம என்ன பண்றோம், பேசுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். ಸೊ ಅದರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಭಾಗವತವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಸರನ್ನ, ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ஏதாவது கேள்வி இல்ல கருத்துக்கள்? Any questions or comments? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நீங்க வந்து சொல்லும்போது தேவதைகளுக்கு வந்து தகுந்த மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. இப்போ ஒரு மாணவர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து கல்விதான் முக்கியம். அப்ப அந்த கல்விக்கு அதிபதியா வந்து சரஸ்வதி தேவி இருக்கிறதுனால அவங்க அந்த சரஸ்வதி தேவியை மட்டும் வந்து வழிபட்டா போதுமா, அதுக்குள்ள மந்திரங்கள் சொன்னா போதுமா, இல்ல வந்து அந்த மாணவரும் ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணரை வந்து முதன்மையா நிறுத்தி அதுக்கு பிறகு அந்த தேவதையான சரஸ்வதிக்குரிய வந்து மந்திரங்களை சொல்லணுமா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ பண்ணுங்க. ಈಗ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ನೀಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿನ ದೇವತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இப்போ இங்கேயே வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்பரா அந்த ஒரு வழிமுறை காமிச்சு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்லோகத்திலே. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. இங்க வந்து நல்லா வந்து பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து சரஸ்வதி மட்டும் வந்து வணங்கல. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. அவர் வந்து நாராயணனை முதல்ல வணங்கி அதுக்கப்புறமா சரஸ்வதியை வணங்கி இருக்கிறார். ಅವರು ಮೊದಲು ನಾರಾಯಣನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அதே மாதிரி நமக்கு முழுமுதற் கடவுள் வந்து கிருஷ்ணர் தான். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣರು ಬಂದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
பட் ஆனா அதே நேரத்துல நம்ம வந்து சரஸ்வதியை நம்ம வந்து வணங்குறதுனால அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு கல்வி எங்களுக்கு நல்லா கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறதுனால வந்து தப்பு இல்லை. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. நம்ம என்ன கேட்கணும்? சரஸ்வதி தேவியே எங்களுக்கு இந்த கல்வி ஞானத்தை கொடுங்க. இந்த ஞானத்தின் மூலமா நாங்க நல்லா வந்து படிச்சு என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு நல்லா இன்னும் பக்தி பண்ற மாதிரி நாங்க மாறணும்னு வந்து நம்ம வேண்டிக்கணும். ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ನನಗೆ ಈ ಓದಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀಡಿ, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. அதுக்காக நம்ம வந்து தனிப்பட்ட முறையில சரஸ்வதியை மட்டுமே வழிபாடு பண்றது சரி கிடையாது. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ஏன்னா சரஸ்வதிக்கே அந்த சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது பகவான் தான். ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷರು. பகவான் அந்த சரஸ்வதியை அந்த பொசிஷன்ல வச்சிருக்கிறதுனால நம்ம அந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். ஏன்னா பகவானே ஒருத்தவங்களை வந்து நியமிச்சிருக்கிறாரு. ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರು ಈ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. நம்ம மத்துவ சம்பிரதாயத்துல பார்த்தோம்னா பல ஆச்சாரியர்கள் வந்துட்டு அவங்க வந்து சரஸ்வதிக்கு பாட்டு எழுதி இருக்கிறாங்க. முருகனுக்கு முருகன் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவர், அவருக்கு மேல பாட்டு எழுதி இருக்கிறாங்க. ನಾವು ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಡನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವ್ರ ಮೇಲೇನು ತುಂಬಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. அதுக்காக அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த தேவதைகளை வந்துட்டு முழுமுதற் கடவுளா ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾರಣವಲ್ಲ. சோ அவங்க வந்து அந்தந்த தேவதைகளுக்கு உரிய அந்த மரியாதையை வந்து கொடுக்குறாங்க. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ரொம்ப கிளியரா இருந்தது பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இல்ல கருத்துக்கள்? நமஸ்காரம். யார் பேசுறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாரோ ஒருத்தர் பேசுங்க. அதாவது பக்தி தொண்டுல வந்து முன்னேறணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சத்துவ குணத்தை வளர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்னும் மேல முன்ன போகணும்னா சுத்த சத்துவம் வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் தவறு நடந்தா தட்டி கேட்கணும், அந்த இது பண்ணணும்னா அது ரஜோகுணத்தோட இதுல எல்லாம் பிரபுதி வரும். இது எப்படி ரெண்டும் எப்படி சாத்தியம்? ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்வியை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಶುದ್ಧ ಗುಣ ಸತ್ವ ಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಬಂದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಗುಣ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅದು ಬಂದು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. கோபம் அப்படிங்கிறது வந்து அது சுத்த சாத்வீக குணத்திலையும் வந்து நம்மளால வெளிப்படுத்த முடியும். ಸೊ ಕೋಪ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ஏன்னா அது பகவானுடைய சேவைக்காக அது வெளிப்படுத்தப்படுறது. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. இப்போ ஹனுமான் வந்து லங்கா போனாரு. ಈಗ ಹನುಮಂತ ಬಂದು ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. அவருக்கு தெரியும் ராவணன் தான் சீதாவை கடத்தி வச்சிருக்கிறான்னு சொல்லி. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ರಾವಣನೇ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. அப்போ ஹனுமான் கேக்குறாரு, இதை விட்டுரு, இது தப்பு அப்படின்னு சொல்றாரு. ಹನುಮಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ஆனா அவன் கேக்குறதல்ல. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. அப்ப ஹனுமான் என்ன பண்ணாரு? அந்த மொத்த லங்கையுமே வந்துட்டு எரிச்சாரு. ಸೊ ಆಗ ಹನುಮಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊತ್ತ ಲಂಕೆಯನ್ನ ಸಹ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ராவணனுடைய ஒரு பையனையே வந்து கொன்னாரு. ರಾವಣನ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಲ್ತಾರೆ. அப்ப அது கோபம் இல்லாம வந்து பண்ண முடியுமா?
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಕೋಪದಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ? அது கோபம் தான். ஆனா அந்த கோபம் வந்து ரஜோகுணம் கிடையாது. அது வந்து சுத்த சாத்விகமான குணத்துல இருக்கக்கூடியது. ಸೊ ಈ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಜೋಗುಣವಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. நம்மளுடைய புலனின்பத்துக்காக, நம்மளுடைய பேர் புகழுக்காக, நம்மளுடைய நன்மைக்காக நம்ம கோவப்பட்டோம்னா அது ரஜோகுணம். ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದು ಅದು ರಜೋಗುಣವಾಗತ್ತೆ. புரிஞ்சதா? ஓகே பிரபு. அது ஹனுமான் மாதிரியான உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு அது ரெண்டையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். சத்வகுணத்திலையும் ரஜோகுணத்தை பிரதிபலிக்க முடியும். சாதாரணமா ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கான எல்லாருமே அந்த ஒரு நிலைக்கு வரணுங்கிறது தான் நம்மளுடைய முயற்சி. அதுக்கு தான் பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். புரிஞ்சதா? ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரபு, இப்போ நம்ம முதல்ல எதை எடுத்தாலுமே தானம் கொடு அப்படின்னா முதல்ல பிராமணர்ன்றாங்க. இந்த காலத்துல அந்த அளவுக்கு சுத்த பிராமணர்களை கண்டுபிடிக்க முடியுமா? ಕೇಳಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ பண்ணுங்க. ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. அதாவது எல்லா காலத்திலயுமே ரொம்ப நல்லவங்க அப்படிங்கிறவங்க இருப்பாங்க, ಕೆಟ್ಟவங்களும் இருப்பாங்க. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ. தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு, ஜஸ்ட் அது பழமொழி சொல்றேன், யாரும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ஜாதிக்கு 10 கெட்ட பையன் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ஒரு பழமொழி. ಒಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಕೆಟ್ಟವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಾಮೆತೆ ಇದೆ. அதனால நல்லவங்க அப்படிங்கிறவங்க எப்பவும் எல்லா காலத்திலயும் இருக்கதான் செய்யறாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு நல்லவங்க நமக்கு வந்து கிடைச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு நம்ம தானம் கொடுக்கறதுனால நமக்கு அது வந்து நன்மை தானே தவிர அது எந்த விதமான நஷ்டமும் இல்லை. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ದಾನವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಟ್ಟ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. தூய்மையான மனதோட உண்மையாவே பகவானுக்கு வந்துட்டு பக்தி பண்ணணும், சேவை பண்ணணும்னு சொல்லி தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்திருக்கக்கூடிய பக்தர் யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உதவி பண்றதுனால நமக்கு நன்மை. ಸೊ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. அவர் பிராமணரா இருந்தாலும் சந்தோஷம், அவர் வேற யாரா இருந்தாலும் சந்தோஷம். அவருக்கு ஹெல்ப் பண்றதுனாலதான் நமக்கு நன்மை வரும். ಸೊ ಅವ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ರು ಸಂತೋಷನೇ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರಾಗಿದ್ರೂನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி பிரபு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இல்ல கருத்துக்கள்? ஓகே, டிசம்பர் மாரத்தான் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்காக பிரபுபாத் கோட் ஒன்று படிச்சுட்டு நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணலாம். பிரபுபாதர் வந்து ஒரு சான் பிரான்சிஸ்கோ அப்படின்னு ஒரு இடத்துல பப்ளிக் லெக்சர்ல வந்து சொல்றாரு. ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಬಂದು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, வந்து பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ், ಇದು பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் பத்திரிகையாளர்களை வந்து சந்திக்கிறது. ಪತ್ರಿಕೆಕಾರರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்ப வந்து பிரபுபாத் அவங்க வந்து கேக்குறாங்க, உங்க ஆளுங்க வந்து என்ன எங்க போனாலும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க, புக்கு வாங்குன்னு, எப்படி வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணா எப்படி அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ಸೊ ಆಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಪುಸ್ತಕ ತಗೋ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ல கூட விட மாட்டேங்கிறாங்க, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ல கூட வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಂದು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஏன் இந்த மாதிரி உங்க ஆளுங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க.
ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதுக்கு பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு, உங்களுக்கெல்லாம் வந்து டாலரன்ஸ் இல்ல அப்படிங்கிறாரு. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಯ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. அதனாலதான் உங்களுக்கு பகவானை பத்தின விஷயங்களை கேட்கறதுக்கு வந்துட்டு பொறுமை கிடையாது. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. நீங்க வந்து பகவானை பத்தின விஷயங்களை வந்து படிங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னா உங்களுக்கு கோபம் வருது. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ஆனா இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க, தேடி தேடி உங்களுக்கு வந்து நன்மையை கொடுக்கறதுக்காக அவங்க பலவிதமான சந்தர்ப்பங்களை வந்து பயன்படுத்திக்க விரும்புறாங்க. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಅವರು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. இந்த புக் படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு டாலரன்ஸ் வரும், உங்களுக்கு நல்ல ஞானம் வரும். ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವೂ ಬರುತ್ತೆ. சோ அதனால இவங்க வந்து புஸ்தக விநியோகம் பண்றதுனால என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு? ಅದರಿಂದ ಇವರು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ? இவங்க வந்து ஒரு சோசியல் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸ் தானே பண்றாங்க, உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம்? ಸೊ ಇವರು ಬಂದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ? ஒரே ஒரு தடவை ஒரு வாட்டி இந்த புக்கை நீ வந்து படிச்சு பாரு, அப்புறமா உனக்கே தெரியும் இது எப்படி உன்னோட வாழ்க்கையை மாத்துது அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಿ ನೋಡಿ, ಅನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. அப்பனா ஓகே, அவங்க வந்து புக் ஃப்ரீயால கொடுக்கணும், ஏன் வந்து காசு கேக்குறாங்க? ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ, ಅವರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಹಣವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಭುಪಾದರು எங்களுக்கு யாரும் ஃப்ரீயா அடிச்சு கொடுக்கலையே. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಯಾರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. அதனால நாங்க என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு, காசு வாங்க வேண்டியதா இருக்கு. ಅದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ஆனா நீ பாரு, நீ கொடுக்குற புக் காசுக்கு வந்துட்டு எவ்வளவு நல்ல அழகான ஒரு புஸ்தகம் வந்து நாங்க பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். ಸೊ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. இது உன்னுடைய வாழ்க்கையவே மாத்தும். ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮಾರ್ಪಾಡುತ್ತೆ. அதனால தயவு செஞ்சு நீ ஒரு புக் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டர் கிட்டே ஒரு புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுறாரு. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ಅದರಿಂದ ನೀನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಗೆನೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆನೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. சோ அதனால நம்ம வந்து இந்த புத்தகத்தை வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மத்தகிட்ட போய் கேட்கும் போது அவங்க எல்லாம் நம்மள வந்து நம்ம அவங்கள தொந்தரவு பண்றோம்னு தான் நினைப்பாங்க. ಸೊ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ஒரு குழந்தை விளையாண்டுகிட்டே இருக்குன்னா அந்த விளையாட்டு குழந்தைக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா தான் இருக்கும். ಸೊ ಒಂದು ಮಗು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆಟ ಆ ಮಗುಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ஆனா அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, விளையாடுனது போதும், நீ வந்து படி, அப்பதான் உனக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த குழந்தையுடைய விளையாட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ಗೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ಸಾಕು, ಬಂದು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அப்ப அந்த குழந்தைக்கு அம்மா வந்து பார்க்கும் போது எதிரி மாதிரி தெரியும். ಆಗ ಆ ಮಗುಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎದುರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ஆனா நம்ம அந்த குழந்தையோட நன்மைக்காக தான் பண்றோங்கிறது நமக்கு தெரியும். ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಮಗುವಿನ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. அதே மாதிரிதான் நம்ம புக் வாங்கிக்கோங்க நம்ம கேட்கறத மத்தவங்க வந்து டிஸ்டர்பன்ஸா நினைக்கிறாங்களேன்னு சொல்லி நம்ம ஃபீல் பண்ணி சைலண்ட் ஆயிட்டோம்னா அவங்களுக்கு நம்மளால நன்மை பண்ண முடியாது. ಸೊ ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. அதனால தயவு செய்து யாருமே வந்து கூச்சப்படாம என்ன பண்ணுங்க, ஏன்னா நம்ம அவங்களுக்கு நல்லதுதான் பண்றோம், அதனால வந்து என்ன பண்ணுங்க, துணிஞ்சு தைரியமா வந்து பேசுங்க, புக்கு கொடுங்க. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಇದರಿಂದ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஒரே ஒரு சந்தேகம். பிரபு, இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து மாசம் மாசம் இஸ்கானுக்கு டொனேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது போல அவங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்க கிட்ட நான் போய் புக்குன்னு கேட்டேன்னா, நான் தான் டொனேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கேனே அப்படின்வாங்க. அவங்களுக்கு எப்படி கேட்கலாம்? அவங்க கொடுக்குற அந்த டொனேஷனுக்கு பதிலா இந்த புக்கை வாங்கிட்டு அந்த புக்கு கூடிய அமௌண்ட்டை மாசம் மாசம் கொடுக்க சொல்லுங்க, அவ்வளவுதானே. அதுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம புக்கும் கொடுத்துடுறோம் இல்லையா,
அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் தானே. ஆமாங்க பிரபு. அது கரெக்ட். ஆனா அவங்க திருப்தி அடையறது பாத்தீங்கன்னா, இஸ்கான்ல இருந்து ஏதோ பிரசாதம் அவங்களுக்கு மெயில்ல வருது போஸ்டல்ல. சோ அதெல்லாம் அவங்க வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இது போல இன்னும் 2-3 இடத்துக்கு அவங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அங்க இருந்து பிரசாதம் வந்துகிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு. சோ தப்பு அது இல்ல, போல எதுக்கு அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லலாம்னுட்டு. தப்பு இல்ல. அதாவது நான் பிரசாதம் சாப்பிடுறாங்க, பிரசாதம் சாப்பிடுறது நல்லதுதான். ஆனாலும் நம்ம வந்து பகவானுக்கு மேல ஒரு தீவிரமான ஒரு பக்தி பண்றாங்களா அப்படின்னு கேட்டா இருக்காது. ஏன்னா பகவானை பத்தின அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு இருக்காது. சோ பகவானை பத்தின அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு வந்தாதான் அவங்க பகவானுக்கு உண்மையான ஒரு பக்தி பண்ணுவாங்க. அதுக்கு இந்த புக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம். So, அதனால நீங்க அதை கொஞ்சம் சொல்லி புரிய வச்சீங்கன்னா அவங்க புக்கு வாங்கிப்பாங்க. அது அவங்களுக்கு தான் நல்லது. கண்டிப்பா பிரபு, முயற்சி பண்றேன் பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. அவங்கள நீங்க இந்த பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்புறமா அவங்களுக்கும் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். கண்டிப்பா பிரபு, முயற்சி பண்றேன் பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. பிரபுபாதர் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. எல்லா பக்தர்களுக்குமே என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள், தயவுசெய்து எல்லாருமே வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இந்த பாகவதத்தை, பிரபுபாதர் புக்கை ஒவ்வொருத்தவங்க வீட்டுக்கும் நம்ம வந்து கொண்டு போய் சேர்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி எடுப்போம். கண்டிப்பா பிரபுபாதர் சந்தோஷப்படுவார், கிருஷ்ணரும் சந்தோஷப்படுவார். எல்லாரும் முயற்சி செய்யுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச். நாளைக்கு சந்திப்போம்.